Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai oleh Habib Novel, kami yang mendapat tugas untuk membacakan sholawat kepada jamaah sekalian, kami mohon untuk menyiapkan buku sholawatnya dan kita baca bersama-sama. Al-Fatihah ila ruhi al-Habib Ali bin Husain al-Abdi wa ila al-Habib Anis bin Al-Habshi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني نويت بصلاتي هذه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرامك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين عافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته وبفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزلة المقربة منك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على محمد اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزها أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم وقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب الروح لذاتي من جميع الوجوه بالدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضع لي ما أشكل علي حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحدشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وأشرنا ونشرنا وذلا بالقيامة على رؤوسنا ولقد بها يا ربي موازين حسناتنا وأتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون وفرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم بالدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته النادية وحزبه المفلحين وانفعنا بما طوعت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا وجد على مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى وأتم علينا الإقامة بحرامك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من هو أقسم بحقه عليك ونتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تعذبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسألك فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير جهدنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمور.
مفعول وأكرم مسؤول وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Sambil menunggu Habib Nobel, marilah kita sedikit membaca sholawat dadar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام على طه رسول الله. صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahina sina wagshif jami'adiyati wasrif. Ilahina sina wagshif jami'adiyati wasrif. Maka indal inda wal-dhuf bi ahlil badri ya Allah. Maka indal inda wal-dhuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di Masjid Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang sehat semakin sehat, yang sakit menjadi sehat. Sebelum saya lanjutkan, Mas Icu tolong dengungnya dihilangkan, kalau ada sedikit saja echonya, reverbnya. Mohon maaf, saya tadi sengaja datangnya ngepas. Saya keluar dulu, saya minta Mas Roni untuk mulai baca sholawatnya, karena sejak kemarin sampai tadi maghrib suara saya hilang. Nah, tadi saya jalan-jalan cari suara saya yang hilang, biar bisa keluar. Artinya cari yang panas-panas, yang seger, biar suaranya bisa keluar. Tadi terima tamu juga sama, ngomongnya agak susah serak gitu ya, habis suaranya. Nah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan langsung saja kita masuk pada bab yang pertama. Ya, masuk pada bab yang pertama. Tapi sebelum masuk, nanya lagi nih, minumnya sudah diminum belum? Sudah? Sudah habis belum? Sudah habis. Nah, punya saya masih utuh. Jadi kalau saya minum boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan meri ya Pak ya. Punya saya kok paling gede wadahnya. Ini kesalahan panitia.
Dan yang ngasih gelas ini juga panitia. Ini gelas dapatnya dari mana saya juga nggak tahu. Soalnya saya juga nggak punya gelas bentuk seperti ini. Alhamdulillah. Bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini setelah mukadimah yang panjang dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengawalinya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk basmalah udah sering kita bahas. Ya, udah sering kita bahas. Jadi kita langsung masuk ke judul babnya. Babul ikhlasi wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di semua amal. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amal, di semua amal. Dan di semua ucapan dan dalam segala keadaan, baik keadaan yang lahiriah, zahir kelihatan mata, maupun yang tersembunyi. Ya, maupun yang tersembunyi. Malam hari ini kita cuma mau bahas judul babnya. Bahas judul babnya. Insyaallah waktunya cukup. Ya, insyaallah waktunya cukup. Kalau enggak cukup berarti nyambung Jumat yang akan datang. Kalau enggak cukup, nyambut Jumat yang akan datang lagi. Ya, insyaallah cukup lah ya. Bab ikhlas. Bab tentang ikhlas. Ikhlas itu apa tuh? Kalau ditanya ikhlas itu apa, masing-masing mesti jawabnya beda-beda. Ikhlas apa? Enggak minta dipuji. Ya kan? Ikhlas tidak minta dipuji. Ikhlas itu apa? Enggak minta ganti. Ya, enggak minta ganti. Tapi kalau orang kaya ditanya ikhlas itu apa? Ya jangan minta banyak-banyak. Ikhlasnya enggak usah minta banyak. Itu bahasanya orang kaya yang pelit. Masing-masing orang beda mengartikan ikhlas. Tergantung dari orangnya tersebut. Yang sebetulnya itu ikhlas itu apa? Makanya kan tidak ada bahasa Indonesianya ikhlas. Ikhlas itu bahasa Indonesianya tidak ada. Kalau ada bahasa Indonesia ikhlas, itu ngambil dari bahasa Arab. Betul? I-K-H-L-A-S, ikhlas itu ya. Atau ikhlas. Dari mana dapatnya? Dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Alif, kha, lam, alif, shad. Ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ketaatan. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ketaatan. Sampai-sampai karena pentingnya ikhlas, ada surat khususnya yang namanya surat Al-Ikhlas. Pertanyaan, kira-kira kita sudah menjadikan Allah satu-satunya tujuan belum dalam amal soleh kita? Nanti kita cek diri kita sendiri. Misal, Bu, Ibu kan baik sama suami toh Bu? Melayani suami toh Bu? Kalau suami nikah lagi Ibu marah enggak? Berarti kira-kira Ibu ikhlas atau tidak ikhlas? Berarti selama ini melayaninya itu ikhlas atau kalau ikhlas, ya, misal seandainya ya, semoga tidak terjadi, gitu ya Bu ya. Kalau terjadi ya itu nasib. Nasib baik loh Bu. Belum tentu itu nasib buruk. Nah, nasib. Misal Ibu melayani suami baik sekali, terjadi suaminya nikah lagi. Buat sebagian orang dianggap itu petaka, dianggap itu bencana. Padahal kan tidak seperti itu. Enggak gitu toh Bu? Masa gitu? Sekarang saya mau nanya, suaminya nikah itu musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat Bu Ibu? Musibah.
Bagi ibu-ibu, apakah semua ibu-ibu seperti itu? Coba bapak-bapak jawab, apakah semua istri seperti itu? Tidak. Sekarang buat para suami, nikah lagi itu nikmat atau musibah? Sebentar, jangan berkelahi. Makanya ukurannya bukan suami, ukurannya bukan istri, ukurannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah, baik itu menikah yang pertama, menikah yang kedua, menikah yang ketiga, atau menikah yang ke-100. Ya, menikah. Itu ada sahabat-sahabat yang istrinya sampai 100. Bukan 100 langsung dalam satu waktu, bukan ya. Tapi menikah kemudian berpisah, menikah kemudian berpisah. Mungkin yang bareng masih bareng 2 atau 3, kemudian yang satu pisah begitu. Karena orang dulu nggak sama dengan orang sekarang. Orang dulu tuh ada yang minta dinikah cuman pengen dapat berkah. Ya, orang dulu seperti itu. Jangan disamakan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak zaman sekarang. Jadi bapak jangan alasan saya memberkati, kurang ajar jenengan. Lain, ini beda. Kita bicara zaman dahulu kan ya. Nah, misal ya, ada orang yang menikah 1, 2, 3, 4. Sebetulnya tidak ada judulnya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Judulnya semua adalah istri. Dan menikahnya itu adalah ibadah. Betul? Yang jadi masalah, ibu-ibu gak mau, ya bu ya. Ya. Karena gak enak, maka dianggap betul. Karena gak enak, dianggap musibah. Biasanya kalau udah begitu muncul kalimat, bukankah selama ini aku yang menyiapkan makan untukmu? Bukankah selama ini aku yang mencucikan pakaianmu? Ya. Bukankah selama ini aku masak untukmu, tak rewangi rekoso urip karo jenengan, tapi kok tega jenengan? Betul bu? Ajib ya. Kira-kira begitu ya bu ya. Ngapunten, nih suaranya masih begini. Berarti selama ini ibu itu nyiapkan makan, nyucikan pakaian, nyetrika, itu ikhlas atau pamrih? Loh, orang cuma nanya, saya mau nanya, jenengan jawab sendiri, mikir sendiri. Ikhlas itu menunjukkan amal hanya untuk Allah. Contoh, saya ketemu dengan seorang pria di jalan. Saya mesem. Dijawab merengut. Ya, dijawab dengan merengut. Kalau saya marah, marah. Di mesem itu tambah merengut. Gelemu apa gitu ya? Mau apa gitu? Marah. Berarti senyum saya ini ikhlas atau enggak ikhlas? Tidak ikhlas. Kalau ibu-ibu ngabdi kepada suami, suami nikah lagi, ibu marah pakai ngundat-ngundat. Bukankah selama ini aku udah begini. Berarti begitu-begitunya ibu-ibu itu ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas atau tidak? Nah, berarti kalau tidak, kira-kira dapat ganjaran atau enggak dapat ganjaran? Berarti sia-sia atau manfaat? Ngaku kan? Makanya mulai sekarang ibu-ibu pasang niat yang betul dulu. Nanti kalau niatnya udah betul, pasti hidupnya dibuat betul. Ya Allah, saya tidak minta pahala dari suami saya. Saya minta pahala darimu. Ya, minta pahala darimu, duhai Allah. Seandainya saya udah baik sama suami saya, ternyata suami saya masih menyakiti hati saya, aku akan tetap melayaninya demimu, duhai Allah. Sakit boten? Bisa enggak bu?
Mudah atau susah? Susah. Kenapa susah? Memang ikhlas itu tidak mudah. Betul? Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak cari nafkah ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas. Kalau kemudian istri sampai di rumah merengut, marah-marah, jenengan kira-kira protes atau sabar? Terus ada ndak perasaan begini? Mas kesel-kesel tak golek ke pangan ngalor idul ngetan ngulon ora diregani. Ora diregani. Kanan kiri, ya, utara selatan barat ke timur saya cari rezeki, tapi istri enggak menghargai. Dasar istri tidak berakhlak. Batin dalam hati seperti itu. Berarti ini ngasih nafkahnya ikhlas atau pamrih? Pamrih. Berarti bapak-bapak ikhlas atau belum? Kalau ibu tidak ikhlas, kalau bapak jangan marah, Bu. Jenengan kalau marah ya berarti jenengan belum sabar. Oh tadi udah saya tes, kalau saya ngasih senyum pada orang dibales dengan merengut terus saya marah, berarti senyum saya itu tidak ikhlas. Ini loh yang orang nggak paham. Jadi ikhlas itu apa? Orang pada tidak paham. Berarti ikhlas itu penting atau sangat penting? Sangat penting kan? Nah, ikhlas itu dalam sebuah amal. Ibarat ini kan kita lagi bangun ya Rodoni ya. Nah, ibarat pondasinya. Kalau pondasinya itu bobrok, ya bangunannya akan ambruk. Kalau pondasinya kuat, di tingkat seberapapun juga akan kuat. Berarti dalam hidup yang paling penting niat. Sekarang saya mau nanya nomor 1 dulu. Jenengan udah tahu belum hidupnya diniati untuk apa? Ayo jujur dulu. Asli ibadah atau cari duit? Ayo coba diingat-ingat dulu. Jujur itu jujur. Kalau bilang ibadah, nyatanya cari duitnya lebih banyak daripada ibadah. Terus kalau ngaku-ngaku saya kan cari duit buat ibadah, nyatanya cari duit sering ngapusi. Ya, janjinya suka meleset dan seterusnya. Cara kerja kita juga belum benar. Cari duit untuk ibadah, nyatanya cari duit tapi sholatnya hilang. Ini kira-kira cari duitnya untuk ibadah atau untuk nafsu? Nafsu. Berarti selama ini hidupnya untuk ibadah atau untuk nafsu? Mulai mikir. Jawab nafsu salah, jawab ibadah yurung tenanan. Bapak-bapak coba kita merenung. Niat hidupnya untuk apa selama ini? Coba dilihat. Buat apa kira-kira? Kalau betul-betul hidup itu untuk ibadah, berarti apa yang kita miliki dalam hidup semuanya untuk ibadah. Betul? Anaknya udah dibuat ibadah belum? Suaminya udah dibuat ibadah belum? Istrinya udah dibuat ibadah belum? Hartanya udah dibuat ibadah belum? Contoh, satu orang punya suami, ngomong sama suaminya, Mas silahkan kamu cari ilmu, silahkan kamu kerja, gak usah terlampau memperhatikan diriku. Kira-kira wanita model begini masih banyak atau langka, Pak? Bu, kalau bapak-bapak yang jawab subjektif, gak objektif. Tapi kalau ibu-ibu coba dipikir gitu. Ibu-ibu yang merelakan suaminya untuk cari ilmu, untuk ngabdi sama Allah, itu sekarang banyak atau sedikit? Kok gak berani jawab ya? Nah coba kalau suaminya pengajian terus, biasanya ibu-ibu protes enggak? Ada yang enggak, ada yang protes. Kalau betul hidup kita udah untuk ibadah, coba kita lihat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wadiya lilladzi hanifa muslima. Inna salati wa mahyaya lillahi. Coba diterjemahkan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua ibadahku. Terus wa mahyaya, hidupku, dan mamati, matiku. Untuk siapa? Allah semata-mata. Betul? Betul udah gitu? Sudah gitu belum? Belum. Inna sholati li sinetron. Sholat untuk sinetron. Kenapa? Kesusu tergesa-gesa selak sinetronnya entek. Inna sholati li nagih hutang. Kenapa? Tergesa-gesa, takut nanti terlambat, gak ketemu sama orangnya. Orangnya pergi gak bisa nagih hutang. Inna sholati li nonton bioskop. Ini sholatnya yuk cepetan, selak filmnya segera diputar. Betul atau betul? Oh, ibu ini berarti yang suka. Kan banyak enggak yang begitu? Banyak kan? Lah yang inna sholati, yang sholatku untuk Allah beneran tuh sekarang yang mana? Ayo. Coba. Sudahkah kita sampai makom yang seperti itu? Belum kan? Belum. Makanya kita harus pahami bab nomor 1 ini, arti ikhlas. Tujuannya cuman Allah. Tujuannya cuman Allah. Enggak punya tujuan yang lain. Kalau toh melayani suami karena Allah. Kalau toh menyenangkan hati istri karena Allah. Kalau toh harus mendidik, merawat, membesarkan anak karena Allah. Kalau toh senyum kepada orang lain karena Allah. Jadi nggak pilih-pilih senyumnya. Yang ngerasani, yang fitnah, yang mencaci, yang memaki, ya, yang membid'ah-bid'ahkan, ya, yang anti sama tahlilan, anti sama ya yasinan, anti sama sholawatan, ya. Kita ketemu dengan orang yang seperti itu karena senyum kita untuk Allah, ya mesem. Assalamualaikum, mesem. Enak, bukan kemudian iki golongan radian tahlil, ojo dikai mesem. Gak benar yang seperti itu. Yang seperti itu tidak benar. Senyumnya kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten jenengan mirengaken kula ceramah suaranipun kados mekaten tega napa mboten tega? Dados sampun cekap napa terus? Aneh ya. Katanya enggak tega tapi terus gitu ya. Bu, udah paham? Takut jawab sudah nanti ya wis gitu ya, bubar gitu ya. Bab yang pertama, ikhlaskan niat dalam semua amal. Entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu haji, entah itu umroh, entah itu gandeng orang nyebrang jalan, entah itu minjemkan mobil, minjemkan motor. Jangan giliran minjemkan mobil ikhlas lillahi ta'ala, mobilnya ketabrak, nesu-nesu. Itu namanya belum lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, minjemkan motor, ikhlas. Kalau orang-orang yang ikhlas gitu ya, dia udah pinjemkan hilang. Kecelakaan kan namanya, bukan sengaja. Ya dia maklumi, ya udah nggak usah bingung. Nanti insya Allah saya diganti sama Allah. Enak enggak kalau punya orang yang seperti itu? Enak. Punya teman yang begitu enak enggak? Enak enggak? Enak. Makanya jangan nunggu teman yang seperti itu datang. Jadilah kita orang yang seperti itu. Jadilah kita orang yang seperti itu.
Yang udah untuk Allah ya udah. Gak usah bingung. Ya, gak usah bingung. Kadang ada orang begini. Kayak utang karo aku ora bayar-bayar. Ya wis tak niat tak sedekahke. Ya. 5 tahun kemudian datang bayar. Saya dulu pernah punya utang 3 juta belum saya bayar. Ini saya kembalikan uangnya. Oh, terima kasih. Lali wis ngomong tak sedekahke. Berarti ngomong sedekahnya waktu itu belum ikhlas, mergo kepeksa. Dipikir gak bakal balik. Ketika balik ternyata juga diambil tanpa rasa malu kepada Allah. Ini berarti belum ikhlas. Sekarang saya mau nanya, berarti ikhlas itu super penting apa teramat sangat penting? Sangat penting. Sekarang saya mau nanya Bapak dan Ibu. Ya, suara saya begini nih ya, bagian dari nikmat. Jadi latihan gak usah bengak-bengok. Karena selama ini kalau ceramah teriak. Betul? Nah sekarang disuruh ceramah pelan. Biar ibu-ibu semakin dengarkannya khusyuk begitu. Biasanya kan cuma diem krungu. Ini sekarang kalau mendengarkan rodok tenanan. Bapak-bapak mau nanya boleh Pak? Boleh. Salah enggak kalau ada orang ngomong begini? Iya. Orang bawa sumbangan terus suruh ngisi kan? Seikhlasnya. Saya mau nanya, orang yang ngomong seikhlasnya ini salah atau benar? Coba lihat. Ada orang ngedarkan surat sumbangan. Yang ngedarkan ngomong seikhlasnya Pak gitu. Ini ngomongnya ini salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Diteliti coba, dengarkan ya. Kita kan udah belajar tadi sedikit tentang ikhlas. Pak, ini masjid butuh sumbangan. Silakan Bapak beri sumbangan seikhlasnya. Ini ucapan salah atau benar? Salah. Karena ini nggak ada hubungannya sama ikhlas. Sebetulnya ngomong sithik ya ora apa-apa. Kan begitu. Kemudian seikhlasnya dianggap angger sithik kowe ikhlas ya ora apa-apa. Betul? Berarti ucapan ini nyumbang ora ketang sithik. Sing penting ikhlas. Bener. Nah, ikhlas artinya untuk Allah. Betul? Nah, sing nggo Allah sithik wae. Kelihatannya bener, tapi salah. Mestinya begini, Pak, nggak ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Paham nggak? Urusan sumbangan nggak ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Nanti kami ikhlas mendoakan jenengan. Nanti kami ikhlas mendoakan jenengan. Tapi kalau jenengan nyumbangnya sithik, kami doanya tidak ikhlas. Paham maksud saya enggak ini? Banyak orang itu salah gitu ya. Urusan gersumbangan, ngajar guru TPA, jadi guru TPA seikhlasnya, yang ikhlas. Jadi guru TPA melarato terus. Ya, jadi ikhlas itu diibaratkan dengan sedikit harta. Padahal kalau kita lihat sahabat itu seikhlasnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seikhlasnya, duitnya semua diberikan kepada Islam. Itu seikhlasnya. Ikhlasnya orang soleh itu gede-gede. Nah, kok ikhlas sekarang diartikan oleh sebagian umat Islam, ikhlas itu pelit, ikhlas itu sedikit, ikhlas itu ala kadarnya, ikhlas itu 500 rupiah, ikhlas itu 1000 rupiah. Ini kan pemahaman yang salah. Bu, seikhlasnya ya Bu ya. Sekarang diganti. Jangan seikhlasnya. Pak, ini ada sumbangan. Yang banyak ya Pak ya. Yang banyak. Semampunya. Semampunya sama seikhlasnya itu
Beda. Ada orang mampu tapi senangnya nyumbangi sidik-sidik terus. Ngomongnya ini ikhlas saya segini. Berarti kita ngajarkan ikhlas untuk kata pelit. Ini suatu yang sangat salah. Cukup jelas? Kok rasanya kurang mantap ya? Nah, begini boleh? Boleh begini Bu? Ini kalau suaranya habis kan ngadek, siapa tahu suaranya keluar. Cek 1 2. Ikhlas itu menunjukkan amal kepada Allah. Kalau udah tahu tujuannya Allah, begini contohnya. Seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita. Seorang wanita berkata kepadanya, datanglah ke rumahku. Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk beli permen coklat. Hujan deras, bledek nyamber, kilat di mana-mana, ya. Gak punya motor, gak punya sepeda. Pria ini berangkat atau gak berangkat? Kenapa berangkat? Ikhlas dengan cintanya. Tujuannya gak ada yang lain. Tujuannya cinta dari orang yang dicinta. Hujan deras, bledek, kilat nyamber, banjir, tetap berangkat. Bahkan kalau menggigil, tambah ditonton-tonton. Tontonan aku, ngedek. Paham? Itu namanya ikhlas. Gak peduli dia omong orang, iki hujan loh. Kekasihku menanti. Bledek, kilat menyambar-nyambar, kekasihku menanti. Ya kan? Kowe engko masuk angin, kekasihku menanti. Untuk apa? Disuruh beli permen coklat. Berangkat. Itu kekasih. Pecinta sepak bola. Di Stadion Manahan ada pertandingan. Itu yang pecinta-pecinta sepak bola itu hujan berangkat enggak? Enggak punya motor cari tumpangan enggak? Cari tumpangan. Berangkatnya senang atau sedih? Senang. Bajunya seragam atau beda-beda? Seragam, ya kan? Kalau nggak punya uang, cari uang enggak? Cari. Bahkan kadang ngamen cuman buat cari seragam. Itu pecinta sepak bola. Dapat enggak kira-kira bayaran dari klub yang dicintai? Tidak. Itu orang yang ikhlas. Itu orang yang ikhlas dalam mencintai klub sepak bola. Itu orang yang ikhlas dalam mencintai kekasihnya. Lah kita sama Allah ikhlas enggak? Ayo. Ikhlas enggak? Ngantuk aku. Arep salat, aduh ngantuk aku. Turu ki penak, tak nyabut. Ini menerima perintah salat ikhlas enggak? Kalau ikhlas, Allahu Akbar, semangat, mau gigil, mau ini, tetap sholat. Contoh, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, seorang ulama yang hidup 100 tahun yang lalu di Hadramut, Yaman sana. Beliau sakit panas, diselimuti selimut 3 lapis. Selimutan 3 lapis. Panasnya itu tembus sampai 3 lapis selimut. Saya mau nanya, itu panas biasa atau panas banget? Panas banget. Wiridnya tiap hari, sholat sunnah 2 rakaat. Tahajud itu cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaat, rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat kedua sedikit nggak masuk akal manusia-manusia biasa, baca surat Al-Ikhlas puluhan ribu kali. Sakit panas, anaknya batin. Kinten-kinten nanti malam bapak saya sholat malam tidak ya. Kilat menyambar, halilintar menggelegar, ya, duduk di mana-mana, hujan deras, banjir. Pengen ketemu yang dicintai, dipanggil yang dicintai, berangkat enggak? Sepak bola, nunggu di Manahan, berangkat enggak?
Pecinta sepak bola berangkat enggak? Orang yang ikhlas kepada Allah bangun enggak kira-kira? Bangun. Anakku, ambilkan air wudhu. Bangun. Ember diisi air. Beliau pegang tangan kanannya diangkat, dipukulkan ke paha. Hei, nafsu yang ngajari saya untuk malas, minggatlah kamu, pergi. Saya mau hadap Allah kekasih saya. Bangun wudhu, sholat 2 rakaat seperti biasanya. Sholat 2 rakaat. Ini namanya ikhlas. Kados jenengan, masya Allah. Jenengan tuh kesini, saya yakin minal mukhlisin insya Allah. Kenapa? Udan terus berdek menyambar-nyambar kudanan temergi lenggah. Kenapa? Udan terus. Coba kalau enggak ikhlas, kira-kira duduk atau buyar? Buyar kan? Tapi karena duduknya ikhlas, walaupun hujan menggigil tetap duduk. Ini sebetulnya sudah dalam kategori ikhlas. Ikhlas apa? Mencari ilmu. Nah, ikhlas itu makanya dibagi fil aqwal. Ada orang yang ucapannya udah ikhlas. Mungkin wallahu a'lam. Cuman doa, semoga saya termasuk yang kalau ceramah di sini ucapannya ikhlas. Serak-serak yo cek ngomong. Ya dipaksa-paksa ke ra gelem metu suarane yo kuat-kuatan biar keluar. Tapi belum tentu amal saya yang lain bisa ikhlas. Fil aqwal wal af'al. Ada orang yang kalau ngomong nggak bisa ikhlas. Suruh muji orang gitu, aku kan ngapain dek, aku ra gelem. Lara hatiku. Ada kan model begitu? Jadi kalau suruh muji orang dengan ucapannya ikhlas belum bisa. Subhanallah. Tapi kalau urusan disuruh masak kan mau. Neng masakin godai ya apa pola ganjaran. Untuk masakan mau, tapi muji nggak mau. Ini perbuatannya bisa ikhlas, ucapannya belum. Wal ahwal dalam segala keadaan. Kadang hatinya ini, ya. Ada orang yang kelihatannya diem, dicaci maki dia diem, tapi hatinya bisa ikhlas. Nah, dalam segala keadaan itu kita disuruh ikhlas. Makanya jangan putus asa. Kalau belum bisa ikhlas full, ya minimal ikhlas gak full. Separuh ikhlas. Latihan, lama-lama bisa full. Contoh, Allahu Akbar. Swargo. Ini ikhlas. Ini ikhlas. Kenapa? Minta surga. Mintanya sama Allah. Berarti ikhlas. Calon mertua tiba-tiba datang. Allahu Akbar. Sarungnya calon mertua. Kelihatan sarungnya. Sarung calon mertua. Mulai berubah. Yang tadinya sedekapnya biasa ganti. Iya, terbetik di hati. Tontonan calon mantu. Lihat nih calon mantu. Yang tadinya minta surga berubah minta jadi menantu. Ini kan ikhlasnya udah berkurang. Untung imamnya itu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yo. Mertua engkau, urusan engkau. Allah dulu. Datang lagi tujuannya ke Allah. Naik turun dalam sholat nih. Dalam sholat naik turun. Kalau dihitung-hitung mungkin ikhlasnya sekian. Yang kurang ikhlas sekian. Nah nanti hitungannya termasuk ikhlas atau tidak. Kata Imam Ghazali, kalau ikhlasnya lebih banyak, nanti dia jadi orang yang ikhlas. Paham? Sekarang saya mau kasih rahasia. Boleh? Rahasia biar hidup gampang. Mau? Hidup enak. Mau? Pakai prinsipnya Gus Dur. Gitu aja kok repot. Tapi gitu ajanya diartikan begini. Gitu ajanya ya. Menunjukkan amal untuk Allah saja kok repot. Paham? Contoh, ibu
Hamil berapa bulan, Bu? Rata-rata 9 bulan. Mohon maaf, enak atau enggak enak? Berat atau ringan? Melahirkan susah atau enak? Susah. Ya. Ibu ikhlas enggak? Ikhlas kan? Ikhlas. Kan jelas belum cetha nih anak ini. Engko ki ganteng apa ayu, soleh apa solihah, kan belum jelas. Yang penting pengen anaknya lahir selamat. Berarti ibu udah punya ikhlas. Ikhlas pengen punya anak. Betul? Nah, tumbuh anak ini. Jam 2 malam. Ibu bangun enggak? Ikhlas enggak? Kenapa kau bangun? Kesian kan sama anak. Kalau enggak ngerawat nanti dimurka sama Allah. Jadi bangunnya dengan seneng, pengen dapat ganjaran dari Gusti Allah. Nanya, ibu pernah enggak mikir gini? Dasar anak kurang ajar. Sangang sasi neng weteng ora tau bengak-bengok. Lagi lahir 3 dina wis gawe wong tuamu ora iso turu. Pernah enggak mikir gitu? Enggak. Maklum, baru umurnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Betul? Umurnya setahun. Umurnya setahun. Naik 2 tahun. Naik 3 tahun. Anak ini rewel. Ibu ikhlasnya masih sama atau udah kurang? Coba dilihat. Ikhlasnya sama atau kurang? Kurang. Sudah mulai nyiwel, nyetot, jiwit. Jalan enggak itu? Jalan. Kadang kolo. Banyak kadangnya atau kolonya? Kadang kolo nyiwel, kadang kolo nyetot, kadang kolo jiwit, kadang kolo ngamper, kadang kolo ngablok, kadang kolo nendang, dan lain sebagainya. Artinya semakin banyak yang tidak enak yang ibu berikan kepada anak. Betul nggak? Jujur, jujur. Betul. Betul kan? Betul. Sekarang saya mau nanya, judulnya itu anak atau orang dewasa? Anak. Ibu melahirkannya ikhlas atau enggak ikhlas? Menyusuinya ikhlas atau enggak ikhlas? Terus umurnya tambah, seharusnya ikhlasnya nambah atau kurang? Kenapa jadinya kurang? Kenapa jadinya kurang? Karena ibu sebetulnya belum ikhlas jadi ibu. Belum ikhlas jadi ibu. Orang yang ikhlas jadi ibu itu siap mati demi anak. Nah kalau mati saja siap, masa anak bengak-bengok, telinganya sakit kok nggak siap? Aneh mboten? Kenapa tambah umurnya anak ikhlasnya semakin kurang? Soalnya setannya ibu semakin banyak. Nah, yang paling gampang itu enak, didik diri pokoknya Allah, 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 Allah. Kalau udah bisa begitu dijamin enak. Saya mau kasih contoh begini. Boleh ya? Ini cuman dongeng, contoh. Memang kita harus latihan. Jenengan baik banget sama mertua, ngelayani mertua, ngerawat mertua, ya, jadi pembantunya mertua, ya, jadi pembantunya mertua. Mertua tapi sukanya kalau di belakang ngomongin jenengan, mantuku kayak kurang ajar, ora tahu gelem ngepel, keset, males, ya, kerjone mung turu, dan seterusnya dan seterusnya. Jengkel enggak, Bu? Nah, itu berarti belum. Paham kan? Jengkel. Terus jadinya kalau jengkel enak atau enggak enak? Enggak enak toh? Setelah itu kalau ngepel jadinya enak atau kesel? Kesel. Kenapa? Karena artinya
mangkel. Artinya dongkol. Orang yang ikhlas lain. Mantuku kayaknya keset. Jam 8 lagi tangi, ora tau masak, ora tau ngepel, ora tau nggateke mertua, bla 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 bla. Mantunya denger, ikhlas, mesem. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yus besok aku tak luwih sregep. Besok saya lebih sregep. Gak ngurusin omongannya mertua ini, gak diurusi sama sekali. Kenapa? Karena tahu Allah ngerti. Saya pagi bangun, saya ngepel, saya masak, saya ngerumat mertua. Gusti Allah udah tahu, selesai. Gitu aja kok. Enak enggak? Kalau hidup bisa begitu enak enggak? Enak. Jalan, ada orang ngerasani, itu orangnya pelit luar biasa. Pelit luar biasa. Kalau orangnya ikhlas, langsung lihat dirinya. Saya ini pelit luar biasa atau pelit biasa? Atau enggak pelit ya? Dilihat begitu, oh alhamdulillah kategori tidak pelit, dermawan belum. Tapi tidak pelit, enggak marah. Ya enggak marah, nyantai saja, enggak ngurusi ucapan manusia. Itu namanya ikhlas. Nah, kalau hidup bisa begitu, kira-kira hidup kita ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Saya mengambilkan satu contoh cerita. Satu contoh cerita yang ada di buku Akhlak Para Wali. Cerita tentang seorang guru lagi nulis, nulis pakai pulpennya itu tinta celup. Dulu kan tinta celup itu ya. Nah, rupanya muridnya itu agak ceroboh, tangannya nyampluk. Nyampluk itu bahasa Indonesianya nyenggol gitu ya. Nyenggol itu Indonesia apa Jawa toh? Jawa. Nah, kalau Indonesianya apa? Menyentuh. Menyentuh sama nyampluk itu sama atau beda? Beda. Nah, terus bahasa Indonesianya nyampluk itu apa? Hah? Nampar lain. Masuk gelas ditampar. Susah toh? Susah. Loh, saya jadi penerjemah kadang bingung. Gak ada di bahasa Indonesianya. Nah, ini nyampluk, nyenggol dengan keras, ya, menyenggol dengan keras gelas tadi sehingga tintanya tumpah. Gurunya pakai baju putih, sarung putih, sehingga sarungnya dan bajunya jadi warnanya belentong-belentong biru. Saya mau nanya, marah enggak gurunya? Kalau jenengan yang jadi guru marah enggak? Marah kan? Marah. Orang yang udah ikhlas lain. Yang udah ikhlas beda. Yang dicari Allah. Langsung mikirnya begini, kalau saya marah, Allah senang atau tidak ya? Duh, enaknya. Kalau saya marah, Allah senang atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Anak ini tidak sengaja. Kalau saya marah, kira-kira sarungnya jadi putih lagi tidak ya? Tidak. Maka guru ini cuma ngomong begini, anakku, terima kasih banyak, jazakallah khairan. Ya, terima kasih banyak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Gurumu ini dari dulu punya baju putih ini, mau diganti warna bingung, warna yang pas warna apa. Terima kasih, tintanya kamu samblok sehingga loncat ke sini. Akhirnya baju ini warnanya jadi biru, ketokan yang dikelir biru manis. Jadi ora usah repot-repot dadak ngetes warna. Kita copote akan saya lepas, tolong antarkan ke tempat tukang celup kain, kasih warna yang seperti ini. Terima kasih banyak. Sanggup dengan mengatakan? Sanggup enggak? Hah? Susah atau mudah? Gitu aja kok repot. Apa yang buat susah? Sebetulnya kan mudah. Yang buat susah adalah nafsu,
hati kita ini belum kepada Allah. Kalau hati udah kepada Allah enak. Coba lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Senjata lagi digantungkan, Nabi tidur. Datang orang kafir ambil senjata Nabi. Kemudian pedang itu dibuka, ditaruh di leher Nabi. Hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan dirimu? Kata orang kafir. Kanjeng Nabi bangun cuman ngucap Allah. Gemeter tangan orang kafir tadi, pedangnya terjatuh, ganti diambil oleh Nabi, ditaruh di lehernya. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Dijawab, jenengan. Engkau ya Rasulullah, kamu orang yang baik, kamu begini-begini. Rasul pakai prinsip gitu aja kok repot. Pedang disarungkan, silahkan pulang ke kampungmu, bebas, kamu dimaafkan. Saya mau nanya, nyata-nyata mau membunuh kok dimaafkan? Itu kenapa? Karena betul-betul hatinya ke Allah. Kanjeng Nabi didatangi malaikat. Ya, ketika Rasul dilempari dengan batu, malaikatnya ngomong, akan kami angkat gunung, kami lemparkan ke warga Taif. Nabi enggak marah, cuman angkat tangan. Ya Allah, tolong mereka dikasih hidayah saja ya Allah. Mereka kan belum tahu. Beri mereka hidayah. Yang dipikir Allah, bukan dirinya. Cukup jelas? Dah, ini pembukaan makna ikhlas. Jadi udah paham semua ikhlas itu apa? Menunjukkan amal untuk Allah. Sekarang tahap yang kedua, minta pahala surga. Itu ikhlas atau tidak? Ada yang tidak, ada yang ikhlas. Begitu ya? Jawabannya ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena minta surga kepada Allah. Minta surga kepada Allah itu berarti menunjukkan amal solehnya untuk Allah. Itu juga ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkatan nomor 2. Kenapa? Yang nomor 1 tidak cari surganya, yang dicari Allahnya. Contoh, bapak ibu diundang ke pesta pernikahan, datang berangkat. Bayangkan nanti suguhannya nasi kebuli. Pengen nasi kebulinya, itu berangkatnya ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas, enggak kepeksa. Kan ikhlas dari hati, tidak terpaksa. Cuman punya embel-embel, pengen ke buli. Boleh enggak? Boleh. Cuman yang lebih hebat, orang yang berangkat nawaitunya bukan ke buli. Nawaitunya apa? Saya pengen ketemu sama yang mantu sing ngundang aku, ben seneng yang ketemu aku, dan saya kalau ketemu dia seneng bisa mengucapkan selamat. Berangkatnya itu gak cari kebuli, sampai di lokasi yang dicari mana yang punya kerja, mana yang mantu, saya mau ketemu. Ini tingkat ikhlas paling tinggi. Nah yang ketiga, kalau amal soleh buat cari duit, ikhlas atau tidak? Contoh, aku tak mau Yasin ping 40 ben omahku laku. Saya mau ngelakoni sholawat munjiah 1000 kali biar lamaran saya kepada si Neng tidak ditolak. Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Kenapa? Karena minta masalahnya diselesaikan oleh Allah dan menggunakan amal soleh. Ini juga ikhlas. Jadi jangan sampai berpikiran kalau minta embel-embel dari Allah. Berarti kalau gitu Al-Quran mengajarkan tidak ikhlas. Al-Quran sendiri menjanjikan kamu kalau sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 sampai tidak terhingga. Berarti minta ganti dari Allah itu ikhlas. Pun paham? Ya, ini bab yang pertama. 9:30 lewat 5 menit. Sudah lama saya tidak tanya jawab. Betul? Pak Mudin dibeto niku? Nggih, ambil.
Saya mau nanya, siapa yang pengen dapat ijazah Dalailul Khairat, coba angkat tangan. Yang pengen dapat ijazah kitab Dalailul Khairat, coba angkat tangan. Enggak pakai ngelakoni, enggak pakai harus puasa, enggak pakai apa-apa. Yang pengen angkat tangan, yang enggak angkat tangan enggak saya kasih. Enggak pakai syarat apa-apa, gratis. Mau enggak? Mau. Jumat depan datang ke sini. Paham? Udah saya siapkan lembaran ijazahnya. Ini saya dapat ijazah 2,5 tahun yang lalu, nyebrang laut. Ya, nyebrang laut. Jumat yang lalu saya nggak bisa ngajar di sini karena harus nyebrang laut, mendatangi panggilan yang ngasih ijazah. Karena yang ngasih ijazah ini setelah ngasih ijazah saya kurang lebih 1,5 tahun kemudian meninggal dunia. Ya, beliau seorang ulama di Kuala Tunggal di Jambi sana. Ini ada sanadnya, sanad Dalailul Khairat dari sanad yang insyaallah yang terdekat kepada pengarang kitab Dalailul Khairat. Banyak guru-guru yang ngasih ijazah, caranya macam-macam. Nah, karena saya dapatnya gampang, saya juga mau ngasihnya gampang. Setuju? Nah, di sini nanti dicatat namanya. Ya, dicatat namanya. Makanya yang mau dapat ijazah Dalailul Khairat nanti ditulis sendiri, ada lembaran di sini, ada kolom yang kosong, nanti diisi namanya siapa, ya, diisi. Kemudian akan saya tanda tangani. Nanti bisa disimpan di rumahnya, dikasih figura, tempelkan. Nah, ini saya udah punya ijazah Dalailul Khairat. Cuman jangan cuman ijazah, terus Dalailul Khairatnya ya dibaca. Aku ki sarjana S1 lulusan UGM tapi nganggur. Cuman berbangga-bangga lulusan UGM, cuman bangga gitu tapi nganggur. Ya ijazahnya kurang manfaat. Nah, nanti Dalailul Khairatnya silakan dibaca, cari buku Dalailul Khairat. Itu ada sholawat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu sampai Ahad, muter 1 minggu. Bacanya kalau belum bisa semua, milih yang Jumat dulu ya nggak apa-apa, Kamis dulu nggak apa. Yang penting ada bagian yang dibaca. Biar apa? Biar kita masuk barokahnya orang-orang soleh yang disebutkan di dalam ijazah ini. Mau? Ini kan bentuknya masih bahasa Arab. Nanti akan saya rubah ke bahasa Indonesia. Saya dapat ijazah ini dengan bukan ijazah umum, bukan ya. Ijazah khusus. Jadi ijazah yang boleh mengijazahkan kepada orang lain. Makanya waktu itu saya dikasih lembaran kosong. Maksudnya disuruh ngisi sendiri. Untuk siapa? Untuk siapa? Setuju? Jumat itu oleh-oleh dari perjalanan seminggu yang lalu. Gak apa-apa tuh ditinggal, tapi oleh-olehnya begitu. Ini kalau orang yang ngerti, ini lebih dari gunung emas ini. Yang ngerti, kalau nggak ngerti opo gue. Apa itu? Dengan kita dapat ijazah Dalailul Khairat dari ulama, itu berarti kita diakui muridnya. Diakui muridnya. Lah kalau udah diakui muridnya, berarti itu kita punya sanad ilmu nyambung. Lulusan UGM berarti kan diakui murid UGM. Jadi kalau di mana-mana nanti alma mater UGM kumpul, itu yang lulusan UGM bisa ikut masuk. Yang nggak bisa, yang bukan lulusan UGM tidak bisa ikut masuk. Nanti kalau syekhnya Dalailul Khairat, Syekh Jazuli, nanti di hari kiamat di padang mahsyar teriak, murid-murid saya pecinta Dalailul Khairat kumpul, jenengan boleh masuk. Boleh. Yang belum pernah dapat ijazah, oh lulusan mana? Ya, kamu cabang mana? Gak bisa masuk. Paham gambarannya toh? Nah, itu pentingnya ijazah tuh di situ untuk sanad keilmuan. Ya.
Makanya kadang para ulama rada abot mengasih ijazah dari khairat. Ada yang disuruh puasa setahun, ya, ada yang disuruh baca dulu sekian lama baru dikasih ijazah tersebut. Ini saya rada nekat ini ya. Rada nekat pokoknya yang pengen kesini tak kasih. Ya, yang mau syaratnya kesini. Gak usah jauh-jauh, cedak toh. Jalan Dewutan nomor 112 dan dikasihnya cuma hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Walaupun blosor-blosor tidak saya kasih. Ya, tapi kalau hari Jumat gak usah blosor, ngadek pun saya kasih. Kenapa? Saya pengen teman-teman tuh kumpul di majelis ini ya. Kumpul di majelis ini. Sebelum tanya jawab, kalau masih tanya jawab, saya pengen sharing, boleh sharing. Cerita-cerita dikit. Ini kan bangunan alhamdulillah lantai 2 sudah dicor. Ya kan, alhamdulillah. Saya pengennya nanti lantai 3 juga bisa selesai. Terus saya kembangkan luas juga bisa selesai. Saya pengen, wah ini, tapi saya matikan dulu lah. Nanti kalau dengar di luar gak enak ini. Tapi kalau gak didengarkan juga gak enak. Gini aja lah, itu tanah sebelah ini mau dijual. Mintanya 2,5 M lebih. Doakan saya punya duit entah dari mana. Kalau punya tak tukune nggo pengajian. Ya. Amin ya. Pokoknya amin kan pokoknya. Amin dulu. Masalah duitnya dari mana urusannya Allah. Saya belum ngomong sama yang punya. Ditawari bolak-balik saya bilang belum punya duit. Tapi nanti kalau memang jadi rezeki kita, ya pasti tidak kemana-mana. Kalau kemana-mana berarti bukan rezeki kita. Gitu aja kok repot. Nah, terus begini, Ar-Raudhah 2013 akan buat satu perubahan kalau bangunan ini udah jadi. Di sini saya akan buka kursus agama. Kalau disebut pesantren itu nanti podo sok males wong. Nyantri itu agak males. Dan ke pesantren itu biasanya untuk jadi ulama. Kalau ke Raudhah bukan untuk jadi ulama. Wis rasa jadi ulama, pecinta ulama saja. Ya, pecinta ulama. Saya pengen yang kesini ngerti yang wajib-wajib, tahu cara sholat, hukum itu ngerti. Jadi nggak usah muluk-muluk, jadi mufti, jadi ini enggak. Tapi pengennya minimal akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya mazhab Syafi'i, thariqahnya terserah thariqah masing-masing. Benar cara ibadahnya, benar muamalahnya dengan manusia maupun dengan Allah. Nah, saya buat sistem insyaallah judulnya kursus agama. Nanti begini, kursus pesolatan. Kursus pesolatan. Ini udah lama saya gagas, tapi belum saya wujudkan. Kursus pesolatan itu apa? Nanti cuman belajar ilmu solat, termasuk wudhu di dalamnya. Yang batalkan solat, yang batalkan wudhu. Berbagai kasus dalam wudhu dari berbagai kitab kita rangkum jadi satu, diajarkan. Nanti ada batas waktunya. Misal 3 bulan. Selesai 3 bulan, lulus, dikasih nanti ijazah kursus pesolatan. Ya kan? Untuk siapa? Nanti dulu. Ini kan pesertanya harus dibatasi. Saran saya untuk anak-anak SMP, SMA, kuliah. Jadi anak jenengan atau cucu jenengan, SMP, SMA dan yang kuliah. Kerja boleh deh, makso. Intinya 40 tahun ke bawah. Yang 40 tahun ke atas ikut pengajian hari Jumat. Sudah cukup. Nanti kalau ditambahin macam-macam tambah jeblok. Iya, emang ada ukurannya kan. Tambahin macam-macam tambah jeblok. Nah, 40 tahun ke atas nanti asiknya lihat anaknya, lihat cucunya gitu kan. Oh, kok nyatanya saya kira mudeng bab sholat pinter. Iya, nanti bab ini pinter. Ini khusus pesolatan. Pengen saya itu pesolatan 3 bulan selesai. Kemudian satu lagi,
tahfidz menghafalkan juz amma dan surat-surat pendek. Ya, dua ini dulu, pesolatan dan juz amma, surat-surat pendek. Nah, yang ketiga adalah ilmu ceramah. Ilmu ceramah nanti langsung yang didik saya sendiri. Iya, nanti saya pengen punya teman-teman yang kalau saya pengajian ngejak 10 orang, ayo kamu 2 menit, kamu 3 menit, kamu 5 menit. Jadi saya ceramahnya cukup 10 menit. Iya, maksud saya pengen nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ustadz-ustadz muda sebanyak mungkin. Paham kan? Jadi di desa-desa, di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, nanti teman-teman kita bisa ceramah semua dan ceramahnya bagus-bagus. Maka nanti ada kursus ceramah. Ya, yang didik saya sendiri. Kalau tahfidz saya mau datangkan guru untuk sistem penghafalannya. Pesolatan nanti bareng-bareng dengan lulusan beberapa pesantren yang ngajar. Syaratnya cuma satu, SMP, SMA, kuliah atau kerja di bawah 40 tahun. Lah yang nganggur gimana? Boleh, pokoknya di bawah 40 tahun. Biaya gratis. Ya, biaya gratis, 0 rupiah. Tidak ada biaya sama sekali, nggak ada. Nah, nanti ya kalau sudah ada kelulusannya, ya lulusnya kita buat pengajian akbar, minimal yang datang harus 15.000 orang. Ya, nah yang udah lulus tuh nanti kita pajang, dites bareng-bareng. Jadi mentalnya harus juga digodok, mentalnya dites. Itu cita-cita saya. Nanya, kira-kira matuk enggak itu ya? Matuk ya? Matuk, cocok? Cocok. Kira-kira mau daftar enggak? Mau? Anaknya saja atau cucunya? Ya, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak cukup lewat hari Jumat. Paham ya? Nah, kalau tempatnya sudah ada kan saya bisa ngajar nyaman. Nah, perangkatan itu saya pengen buat 40 atau 80 orang. Jadi pesolatan mungkin kalau enggak 40 ya 80 orang. Yang tahfidz juga begitu. Selesai ganti orang lain. Selesai ganti orang lain. Programnya pengen 3 bulan selesai. 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Waktunya sore hari. Ya, sampai isya. Pulang sekolah sampai isya, ya, nyantai di sini. 80 orang minimal dapat minum semua. Itu kan kolah gede tuh, Bu. Gitu aja kok repot. Elek-elekannya gitu loh. Saya elek-elek, mosok kayak banyu kolah, Bu, ya enggak mungkin tuh ya. Enggak mungkin. Cuman ini gambaran. Nah, kalau itu terwujud, kita akan punya anak-anak yang instan. Ya, instan tapi mateng, di sekolah dimanapun tidak mudah dirusak akidahnya. Ya kan? Gak mudah dirusak akidahnya. Dan anak-anak ini nanti akan jadi remaja-remaja masjid yang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Ya, ini yang dengarkan omongan saya di radio-radio ini ya. Kalau ada radio tetangga ngomongnya juga rada gelisah kali ya. Ya. Plus ini bocoran. Khusus yang kursus ceramah, di situ ada kursus wajibnya, kursus wajib ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti dalam ceramahnya akan mendakwahkan tahlilan, mendakwahkan yasinan, mendakwahkan solawatan, mendakwahkan maulidan, mendakwahkan ziarah kubur, mendakwahkan macam-macam amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti di setiap kampung, desa, sekolahan, kantor, dimanapun teman-teman kita akan ceramah. Dan setiap ceramahnya ada urusan tahlil, yasin, sholawat, maulid, barzanji, sentuduror, burdah, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Tapi di
dikemas seindah mungkin. Enggak nyaci sana, enggak nyaci sini, tapi jelaskan secara ilmiah. Ini kalau berjalan dengan bagus, insya Allah dalam waktu setahun saja, ya, Solo dan sekitarnya akan semakin berubah, semakin berubah. Saya mau nanya, saya ngomong begini, jenengan merasakan hawanya apa ini? Sumuk pasti sumuk. Sumuk, maksudnya gregetnya gimana gregetnya? Semangatnya kelihatannya ini cuma omong kosong atau terwujud nanti ini? Insya Allah terwujud ya. Insya Allah. Itu nomor 1. Nomor 2, acara yang serencana 2 bulan 3 bulan sekali kan ini mandek lama, karena Masjid Agung juga masih direnovasi dan lain sebagainya. Insya Allah April kita mulai lagi. Insya Allah setelah hari ini saya akan rapat dengan teman-teman untuk mencari hari yang pas, ya. Kemudian untuk membuat janji dengan Masjid Agung, menetapkan tanggal. Kalau tanggal udah ditetapkan, langsung tinggal kita sebarluaskan informasinya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu yang datang kurang lebih 12.000 orang, ya, 12.000 orang. Pertemuan nanti April minimal harus 25.000 orang. Kalau berhasil asik, semangat enggak jenengan? Ya, minimal 25.000 orang. Makanya masih ada waktu mulai sekarang, kira-kira minggu kedua atau ketiga April dikosongkan dulu. Minggu kedua atau minggu ketiga bulan April yang pagi kegiatannya tolong dikosongkan dulu. Saya minta semua teman-teman NU, ya, muslimat NU dimanapun yang saya pernah ceramah, yang mendengar suara saya malam hari ini dimanapun berada, minggu kedua dan ketiga tolong dikosongkan. Begitu pula juga pengurus teman-teman Nahdlatul Ulama dimanapun yang suka pengajian bareng sama saya, entah itu Sragen, Kebak Kramat, entah itu Boyolali, Andong dan lain sebagainya, entah itu di Cepogo dan sekitarnya, di Delanggu dan sekitarnya, Klaten dan sekitarnya, April kedua ketiga tolong dikosongkan. Saya mau ngundang jenengan semua untuk menghidupkan gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya itu menghidupkan. Nah, tolong Mas Seto maju ke depan. Ini teman saya yang bantu saya dalam bidang IT, yang ngurusi streaming dan lain sebagainya. Insya Allah akhir April akan ke Hong Kong bersama saya. Ini wajahnya kan udah wajah Hong Kong ini. Ini dari Solo Baru. Sini Mas Seto, kiri saya. Sini. Sebentar, saya nggak mau omong kosong. Lihat ke kamera, kamera action. Ini masih single. Gak tahu udah punya calon atau belum, gak ngerti. Kalau udah punya calon, semoga calonnya nonton dan seneng. Kira-kira udah belum? Oh, lagi berusaha. Jawaban diplomatis, mau ngomong sudah juga gak enak. Ngomong belum, nanti yang nonton juga protes. Lagi berusaha. Beliau ini yang ngurusin IT, jadi mulai streaming video dan lain sebagainya, internet. Pelopornya adalah Mas Seto ini. Baru saja diwisuda, alhamdulillah. Gini, saya sama Mas Seto ngobrol-ngobrol waktu ringan. Alhamdulillah, waktu saya di Stritek Arena kan pernah pengen buat Aswaja call center, tapi itu kan berat, susah. Kemudian saya buat yang kecil. Yang kecil itu sebuah website, nanti siapapun bisa bertanya lewat website tersebut. Jadi nanya langsung muncul jawabannya. Cukup ketikkan di website itu nanti muncul jawabannya. Sekarang saya mau nanya sama Mas Seto, nanya aja dulu Mas Seto, mesinnya udah jadi belum? Alhamdulillah udah jadi. Mesinnya udah jadi. Jadi tinggal diapain? Tinggal diisi. Tinggal diisi. Ya, tinggal diisi. Malam hari ini saya mau ngasih hadiah wisuda buat beliau. Nanti April moto utamanya adalah launching website tersebut. Ya, April launching website tersebut akan kita isi dengan konten yang sangat lengkap insya Allah. Makanya mulai malam hari ini tolong teman-teman IT yang mendengar suara saya dan menonton dimanapun berada, khususnya teman-teman Amikom, sebelum saya berangkat umroh 21 Maret insya Allah akan berangkat umroh. Sebelum itu tolong merapat ke Solo.
Saya pengen semua yang punya kemampuan IT merapat dengan Ar-Raudhah, karena bareng-bareng saya akan buat mesin IT Ahlussunnah wal Jamaah yang akan menyebarluaskan Ahlussunnah wal Jamaah lewat website. Ya, kita akan sebarluaskan nih aswaja di internet agar kompak jalannya bareng, tapi harus disatukan langkahnya, harus disatukan. Insya Allah teman-teman ini akan saya minta untuk datang ke beberapa pesantren untuk minta data Bahtul Masail dari pesantren Sidogiri, dari pesantren Lirboyo dan lain sebagainya, minta datanya. Data itu kemudian akan kita pilih, kita inputkan ke websitenya, sehingga orang nanya langsung muncul jawaban dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Waktu Anda cuma 1 bulan. Sanggup tidak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Senengnya sama anak muda gini loh, enggak terus pripun bib mumet gitu, enggak. Tapi sanggup. Minta doanya ya. Ini kalau sampai jadi, insya Allah yang pertama di dunia. Betul enggak itu, Mas Eto? Belum ada kan? Nah, insya Allah belum ada. Insya Allah belum ada, dan insya Allah akan jadi yang pertama di dunia. Dan yang garap orangnya seperti ini. Sungguh beruntungnya beliau. Seperti ini, dan teman-temannya juga begini-begini. Maksudnya masih muda sekali. Bukan yang seperti ini. Ini udah hitam putih, Bu. Kayak TV Tempo dulu ya, hitam putih. Ya Mas Eto, silakan duduknya di sini. Jazakumullah khair. Jadi Bu, selama ini kita nggak diem, selama ini kita kerja. Ya, Ar-Raudhah ini bergerak perlahan-lahan, tapi pasti pelan-pelan pasti mikir. Saya keliling ceramah itu bukan tanpa tujuan. Saya pengen jalin silaturahim dengan siapapun. Nanti kalau udah saatnya kita kumpulkan no name, nggak ada nama. Bukan menonjolkan Ar-Raudhah, Habib Novel, siapapun, tidak. Saya cuma pengen Ahlussunnah wal Jamaah bangkit bareng-bareng. Gak usah pakai nama macam-macam. Udah, namanya cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti NU, NU itu pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak gitu aja, nyantai. Jalan bareng-bareng, tunjukkan produknya, kemudian kita bisa mewarnai kampung-kampung kita dengan aswaja yang benar, dengan aswaja yang benar. Nanya ini, kira-kira jenengan semangat enggak? Semangat. Nah, ini saya kasih tugas. Mulai hari ini sampai bulan April nanti, kan yang hadir di Raudhah rata-rata kalau di total yang Jumat Pon dan Jumat Legi sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Kalau 25.000 jadi satu orang, cari aja 8. Satu orang cari 8 orang. Jadi mulai sekarang jenengan masing-masing cari 8 teman untuk acara April. Setuju? Gampang kok. Anak, putu, mantu, ya, pembantu, tonggo aja. Lah yang masing-masing, jangan aku wis malu kono, ndak, satu orang cari 8. Misal Bu Is cari 8. Nanti temannya Bu Is yang 8 juga cari 8. Ya, dan seterusnya. Misal Pak Mudin Slamet, beliau cari 8. Masing-masing dari 8 itu cari 8. Dan seterusnya dan seterusnya. Misal beliau, misal beliau, misal beliau, misal beliau, misal beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Saya minta masing-masing berusaha cari 8 dan dicatat. Saya udah dapat 8 orang, namanya fulan, 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 dan fulan. Nanti saya pulang umroh, saya mau minta laporan. Ayo, kira-kira mau ndak? Mau ndak diajak berjuang bareng? Mau? Yang mau besok saya umroh, saya juga mau laporan. Saya mau berangkat ke Madinah insyaallah. Saya mau bilang sama Kanjeng Nabi, saya dan teman-teman saya yang ngaji di Raudhah, baik lewat radio, lewat internet, maupun lewat langsung ke majelis ini, bareng-bareng mau membesarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Tolong minta restunya dan minta syafaatnya. Mau? Jadi saya nanti berangkat umroh, misinya gede. Sowan Kanjeng Nabi punya hajat. Hajatnya Indonesia kembali hidup Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dari Indonesia ini Ahlussunnah wal Jamaah terus menyingkirkan hal-hal yang gak enak di luar Indonesia, sehingga bumi ini kembali penuh dengan orang-orang yang berthariqah, orang-orang yang berjalan dalam landasan para ajaran tasawuf, sufi, ahli zikir, ahli ziarah, dan yang sejuk-sejuk, sehingga awan kesejukan menyelimuti bumi.
Loh, kalau niat harus gede. Masuk niat Kanjeng Nabi apa? Sowan Kanjeng Nabi pit motor. Waduh. Kalau pit motor enggak usah sowan Kanjeng Nabi niatnya, ya. Sowan yang di kampung-kampung kita ini banyak yang bisa wujudkan biiznillah. Insyaallah kan begitu. Ya, sowan Kanjeng Nabi harus punya niatan yang gede. Saya udah mau niat berangkat ke sana ya harus punya niat yang besar. Kalau niatnya kecil-kecil eman. Ini aja belum sowan udah nyampe ini niatnya. Ya niatnya udah nyampe. Kira-kira semangat atau enggak semangat? Waktu habis tidak ada tanya jawab. Itu jam 10. Jamnya betul enggak itu? Betul kan? Ya. Gak usah pakai tanya jawab. Alhamdulillah suara saya enggak habis ya. Masih ada. Nanya lagi boleh? Boleh kan saya nanya terus? Jenengan masih semangat datang ke Raudhah atau udah males? Dengar suara saya bosan atau tidak bosan? Untung saya juga enggak bosan nyawang jenengan. Alhamdulillah. Coba kalau saya dibuat bosan sama Allah, ya, sing disawang seto terus gitu ya. Ya udah, saya tak jalan-jalan saja biar Mas Seto yang di sini. Kan saya enggak dapat ganjaran, betul enggak? Alhamdulillah saya dibuat sama Allah juga enggak malas, dibuat semangat, dibuat seneng. Kalau saya mikir juga, saya ini kadang mikir kok yang ngurusi pengajian terus kiki arep ngopo gitu ya. Setan. Ngopo pengajian terus. Lak ngopi-ngopi wedangan lak pena. Guyung-guyung ngagak-ngagak lak pena. Lereno sesasi wae. Itu setan. Nah, kalau ada yang merasa begitu tolong dilawan karena itu setan. Ya, setan enggak mau kita ikut pengajian terus. Pengumuman. Besok hari Ahad itu ada hall kakeknya guru saya. Kakeknya Al-Habib Anis. Hallnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang punya waktu senggang jam 9 pagi, rawuhlah ke Solo ke hall. Ya, insya Allah nggak mungkin bisa masuk. Udah dari jauh juga nggak jadi masalah. Kalau nggak bisa ke sana, duduknya di sini saja, nonton TV bareng-bareng dari sini. Ya, nonton TV bareng-bareng dari sini. Insya Allah innamal a'malu binniyat. Itu satu. Kemudian hari Senin paginya maulid. Ya, Senin pagi maulid, sholat subuh berjamaah langsung maulid. Nah, yang ketiga hari Ahad, besok kan Sabtu, kemudian Ahad. Ahad malam Senin seperti biasanya saya bersama Habib Hashim bersama Habib Husin putranya Habib Anis itu biasa Raudhah di markasnya Raudhah yang awal di Mertodranan ya. Tahun lalu pernah ikut? Nah, kita maulid di sana seperti biasa jam 8 malam. Ahad jam 8 malam. Saya harap semuanya bisa datang karena ini termasuk maulid tahunannya Raudhah. Ya, maulid tahunannya Raudhah. Jadi kalau enggak datang ya eman. Ahad besok ya jam 8 malam. Lokasinya Mertodranan, dekat rumah Habib Syekh yang tempo dulu, yang lama dulu itu ya, dekat situ. Lewatnya mana? Kalau bingung, pom bensin Pasar Kliwon, ya, pom bensin Pasar Kliwon, nyebrang ke timur ada gang masuk saja terus sampai ketemu rame-rame ya di situ tempatnya. Kalau sepi-sepi berarti salah alamat. Ketemu rame-rame di situ tempatnya. Kalau nanya mau cari rumahnya Habib Hashim, ya, rumahnya Habib Hashim di mana? Nanti insya Allah saya siapkan teman-teman yang jaga di ujung-ujung jalan sehingga bisa mengarahkan. Cukup jelas? Ya, Ahad malam, Senin jam 8 malam. Jumat Legi berlangsung seperti biasa, Riyadhus Shalihin plus nasi. Jumat yang lain roti, susu, air putih. Suatu saat mungkin berubah tiap Jumat makan nasi. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, gitu lagunya ya. Entah kapan, insya Allah demikian. Nah, Jumat pon saya lagi kemarin sowan meminta. Kalau enggak ada aral melintang, Jumat pon nanti insya Allah loh ya. Kalau enggak ada aral melintang, dimudahkan sama Allah,
Ini Mas Siswanto akan berangkat ke kemana Mas? Ke Pacitan. Jadi Jumat mungkin beliau akan berangkat ke Pacitan. Insya Allah sore nyampe sini akan bawa seseorang. Nanti beliau yang dibawa dari Pacitan akan saya dudukkan di depan di atas kursi. Namanya insya Allah Mbah Umar Syahid. Ya. Nah insya Allah Mbah Umar Tumbu. Insya Allah akan hadir di sini Jumat Pon. Insya Allah. Ya sudah. Oke, konfirmasi, yes, ya dan lain sebagainya. Cuman yang ngatur semuanya adalah Allah. Barusan ketemu saya di Blitar, ceramah bareng itu ya, di hallnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Blitar sana. Jumat Pon. Jadi jangan lewatkan Jumat Legi dan Jumat Pon. Iklan yang berikut ini, iklan akhirat. Gimana? Semakin semangat atau enggak semangat? Semangat ya. Itu tadi cita-cita saya rasa saya harus ngomong. Tadinya mau saya simpen, tapi saya rasa saya harus ngomong. Biar apa? Biar semangat saya ini enggak digoda setan. Kalau saya simpen terus nanti setan ngomong ora sido wae. Kan gitu. Kalau udah ngomong, setan yang ngomong ora sido wae, nanti ada setan yang bisa ngisin-ngisini. Kan gitu. Nanti terus malaikat juga bisa yang lain lah. Lagi maksudnya biar semangat saya dijaga oleh Allah. Cukup jelas? Nah, masing-masing cari 8 orang. Mas Sis cari 8 orang, Mas Seto cari 8 orang. Ya. Masing-masing cari 8 orang. Bulan April nanti minggu yang keberapa akan saya umumkan. Kalau udah fix, kita insya Allah lokasinya kalau nggak pindah tetap di Masjid Agung Surakarta. Temanya kita akan launching websitenya Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya. Itu dan ada tema lain lagi. Salah satunya insya Allah saya akan terbitkan sebuah majalah. Yang majalah ini banyak bercerita tentang para kiai dan para habaib sekitar Solo. Sekitar Solo. Saya pengen ziarah menyelidiki makam-makam yang ada di sekitar Solo. Sekitar Solo ini banyak makamnya orang-orang soleh. Ya, tapi kadang tidak kita ziarahi. Betul enggak? Contoh, makamnya ayahnya Habib Anis. Makamnya Habib Anis. Jauh-jauh kita ziarah sampai Kudus, Demak dan lain sebagainya. Yang di Solo justru kurang diziarahi. Makam ayahnya Habib Syekh yang meninggal sujud terakhir sholat Jumat jadi imam. Ini kan genah ketok wali nih ya. Itu juga orang banyak nggak ngerti makamnya di mana, juga tidak diziarahi. Contoh makamnya Mbah Minhaj ya, seorang ulama yang soleh waliullah yang dikenal Sayyidul Darak, yang suka nolong orang walaupun sudah meninggal dunia. Juga banyak orang yang belum ngerti makamnya di mana, juga tidak diziarahi. Makamnya Mbah Sirot dan lain sebagainya. Solo, belum lagi Bayat, di Klaten ya, kan banyak makam orang-orang soleh. Kita akan buat data, buat majalahnya, biar nanti bisa semakin kenal. Ya semakin kenal. Begitu? Cukup? Selesaikan? Dan lanjutkan. Ya. Dan teruskan, lebih cepat, lebih baik, agar masyarakat banyak berbahagia sesuai dengan suara terbanyak. Terakhir, kemarin saya buat poster. Ya, ada poster gitulah, ada poster kumpulan foto kumpulan Habib-Habib se-Nusantara dan dunia sampai hari ini yang masyhur. Sebagian besar itu dikenal kewaliannya dan kesolehannya. Alangkah indahnya kalau rumah kita itu ada foto-foto para habaib dan para kiai. Cuman kalau data foto para kiai saya belum dapat, itu yang data foto para habaib. Udah saya buat posternya. Nanti yang berminat bisa beli di luar, harganya Rp10.000. Ukuran posternya besar, tapi karena fotonya banyak, posternya kelihatan kecil. Kalau ada yang pengen pesen dalam bentuk yang gede sekali, silakan nanti hubungi saya langsung. Harga menyusul, mungkin 2M 3M lah. Ya enggak lah ya.
Harga menyusul. Karena itu dicetak khusus, nggak bisa pakai mesin itu ya, cetakan khusus. Kemudian malam hari ini semua buku saya selain umat bertanya, ulama menjawab. Umat bertanya, ulama menjawab, sudah saya diskon, harganya Rp30.000. Selain itu harganya Rp25.000. Silakan malam hari ini diborong dan dijual lagi. Ya, diborong dan dijual lagi. Uangnya akan saya kumpulkan semuanya untuk kegiatan melanjutkan yang di belakang, sekaligus persiapan kegiatan bulan April, sehingga fix betul nggak usah mikir, nggak repot, langsung kita laksanakan, nggak pakai harus mikir A dan B dan lain sebagainya. Yang pengen nanti bisa beli di luar sana. Demikian, mohon maaf karena tempatnya begini, tapi ibu-ibu berbahagialah. Insya Allah berapa bulan lagi jenengan duduknya di belakang sama di atas enak sekali. Ya, kelihatannya saya pengen pindah belakang aja ya. Enak itu. Ibu-ibu taruh di luar aja ya Pak ya. Enggak, ibu udah sering di luar, kasihan. Nanti di atas sama di bawah. Kalau listriknya cukup, nanti atas itu akan saya buat full AC. Ya, full AC. Kalau memang listriknya nggak cukup, full AC tetap, tapi dinyalakannya ketika untuk yang kursus agama. Nanti kalau yang pas pengajian, jendela dibuka semua, angin, kipas yang banyak, sehingga dingin sejuk karena di atas ya, dingin dan sejuk. Doakan segera selesai ya. Saya udah kebelet pengen menikmati ini. Ya, pengen menikmati ngaji bareng. Kalau ini udah selesai, insya Allah sekitar 3.000 orang itu bisa tertampung masuk semua. Ya, bisa tertampung masuk semua. Insyaallah demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah suara saya jadi baik ini ya. Dari awal tadi kan enak, sekarang loh lebih keras sekarang dibanding yang tadi. Berkat apa? Maksa ngomong. Ya, maksa ngomong. Mari kita tutup dengan membaca doa yang biasa kita baca. Sebelumnya ada beberapa permohonan doa ya untuk Mas Seto, semoga segera ketemu jodohnya yang bisa membahagiakan dunia hingga akhirat. Kemudian untuk Evin Nikin dan Muhammad Al-Arsh, ya, istrinya sedang hamil 2 bulan, semoga diberi keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian untuk Ananda Abdullah Ibnu Muhammad, semoga lekas sembuh dari segala sakit yang sedang dideritanya. Kemudian untuk Abdurrahman Rosyid dan Abu Bakar As-Siddiq, semoga dijadikan orang-orang yang mendapatkan manfaat dunia hingga akhirat. Untuk Aisyah Al-Munawwar diberi panjang umur dan sehat walafiat, ya, dan semua keluarga diberi kabul hajatnya semua. Kemudian untuk Mbak Aisyah di Semanggi, semoga sembuh dari penyakitnya dan bisa pulang ke Gorontalo. Kemudian untuk Saiful Huda dan Kurniasi Solihah, semoga bisa mengerjakan semua ujian dengan lancar dan mendapat nilai bagus, dan semua yang sedang ujian. Kemudian juga untuk Bapak Sutrisno Mislam bin Mukmin yang saat ini sedang menderita nikmat sakit, semoga sehat dan sembuh ya dari semua sakitnya. Begitu juga untuk Nyonya Eni bin Sardi yang sedang menerima nikmat sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruntuk Mustafa Ibrahim Al-Hilmi bin Muhammad Isroni yang barusan lahir, semoga jadi anak yang soleh yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk semua hajat-hajat dunia dan akhirat kita, semoga diwujudkan Allah ma'al lutuf wal afiyah was sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, untuk pertanyaan yang ditulis kita insyaallah jawab Jumat yang akan datang ya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Nanti Jumat pon doanya itu akan saya bagikan ya, sama dosa pengusir setan, doa pengusir setan sekalian nanti hari Jumat yang akan di Jumat
pon bulan Maret insyaallah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, semoga manfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.